विद्यारे मध्य नुहे केवल चरित्र ही बाधा विघ्न रूपक वज्रदृढ़ प्राचीर भेद करि पारे स्वामी विवेकानंद। जय हिंद। धन्यवाद ठाकुर आज्ञा। आज आम गहन सभापतित्व आसन अलंकृत होती माननीय प्रोफेसर श्रीयुक्त सीमांचल मिश्र महोदय। से अवसर प्राप्त प्राध्यापक एवं विविध संगठन सहित जड़ित हो रही। कलाहांडी जिला सिटीजन फोरम रो संपादक एवं विभिन्न क्षेत्र रे अर्थनैतिक विषय संपर्क रे विभिन्न प्रकार पत्र पत्रिका रे तांकर प्रबंध प्रकाशित हुए एवं विभिन्न आलोचना चक्र रे मध्य से अंशग्रहण करती एवं स्वामी विवेकानंद लोक संसदर वर्तमान राज्य जुग्म संपादक पदवी रे से आसीन होती। मु नम्र निवेदन करी माननीय प्रोफेसर सीमांचल मिश्र महोदय को से आलोचकों परिचय करेंगे एवं परवर्ती कार्यक्रम से निश्चित भाव में आग को बढ़ेबे। समस्त को नमस्कार और शुभ संध्या। आज बरगढ़ जिला स्वामी विवेकानंद लोक संसद बरगढ़ जिलार आज जो ये पाठचक्र 44तम अंक शीर्षक रही माटीर महक। तेबे ये अवसर रे मु समस्त को स्वागत जनइबी। आम गहन अच्छा आमर संसद उपसभापति माननीय प्रलय कुमार नंद सार, आम संगे अच्छा संगठन संपादक सदैव चित्त भाई, आमर कलाहांडी जिलार संपादक विवेकानंद भाई। तापर आम जहाँ को आज पाइचु वक्ता भाव में तत्कालीन वक्ता भाव में, कारण आमर ये जो बरगढ़ जिलार जेहेतु विगत किसी दिन असुविधार सम्मुखीन होउची जहाँ हो आमर तत्कालीन आमर जो अनुरोध को रक्षा करचंती पंडित शंकरषण शतपथी महोदय। से आमर विचारधारार से होचंती प्रमुख तथा से होचंती ढेंकानाल जिला निवासी। से अवसर प्राप्त आमर शिक्षक एवं से गोटे संगठक तथा तांकर अनेक रुचि रही जमती से गुड़ाए पत्र पत्रिकार विभिन्न विषय से अनुध्यान करती एवं विभिन्न जो पत्र पत्रिकार सब संवाद संग्रह करिबारे तापरे तांकर विशेष आमर अवदान रहे। सकाळे जो कार्यक्रम हुए से तांकर विशेष भूमिका रहे। तेज जहाँ आज जो प्रसंग रही हिंदू नववर्षर अनुचिंता। तेज आम अति अति निकट अतीत आम हिंदू नववर्ष पालन करें वर्ष प्रतिपदा जोटा कि संबत 2082 बा शकाब्द 1947 कहतु बा आमर ओडिया नववर्ष जोटा महा महा विषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति रूपे आम पालन कलु एप्रिल 14 तारिख 2025 रे। सेटा होची आमर श्री दिव्य सिंहदेव महाराजांकर 68 अंक एवं सन 1432 साल। जहाँ माने ये आमर इंग्राजी नववर्ष आम पालन करछु जनवरी 1 तारिख रे एवं वर्ष प्रतिपदा रे आम आमर जो नववर्ष हिंदू नववर्ष पालन करुछि आमे तार अनुचिंता विषय रे आज आलोचना करिबा। तेबे मु अधिक समय नौ नाही एवं मु अनुरोध रखिबी आमर आज तत्कालीन आमर वक्ता पंडित श्री शंकरषण शतपथी महोदय को से तांकर नववर्षर ये जो हिंदू नववर्षर अनुचिंता विषय रे तांकर वक्तव्य रखिबा हेबे। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम एकं परमं ब्रह्म ओम एकं शरणं मम सर्वेषां वैष्णवं तस्मै
ओंकाराय नमो नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदं मंत्र मूल गुरु वाक्यं मोक्ष मूल गुरु कृपा जन जीवन वर्धन नीति परम शरणागत रक्षण दक्षतर ये सज्जन संगते सृष्टिकरं प्रणमामि गुरुं शुभं कल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शुभं कल्पतरुं। ओम शारदे वरदे देवी भक्तानुग्रहकारिणी शीतपद्मासनासिनी विद्यां देहि नमस्तुते। प्रथमं भारती नाम द्वितीयश्च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी तदतं हंसवाहिनी पंचमो जगतमाख्याता षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रकृतं अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुधमाता च दशमं वरदायिनी एकादश चंद्रकांति द्वादश भुवनेश्वरी द्वादश नामानि तद्दंजः पठनर जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती सरस्वती महाभाग्ये विद्ये धवलदे कमलोचिने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यादेहि नमस्तुते। ओम ऐं नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज एक परम पवन मुहूर्त स्वामी विवेकानंद लोकसत्सव अनुकूल बरगढ़ जिलार एक महार्घ उत्सव उपस्थित सम्मान्य सभापति महोदय संपादक महोदय आमर उपसभापति प्रलय बाबू एवं चित्तरंजन बाबू आमर कार्यकारी संपादक उपस्थित तथा अन्य समस्त ना मुझे पारना समस्त ज्ञानी गुणी विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ समस्त को मोर सादर अभिनंदन तथा आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। एक आज एक शुभ अवसर एक गुरुदायित्व बहन कर भाई पारे कौन केमी पालन करी हठात प्रलय बाबूर जो प्रकार आसला जमी बरगढ़ जिलार कहीं ना मुझे अवश्य मोर भूल हो पारि था कारण मुझे जोगाजोग कर मो देह टे भल नाला तेणु कर अवश्य जो दुखित तेणु स्वामी विवेकानंद आदर्श अनुप्राणित होगापी आम जो प्रकार पदक्षेप नहीं सरस सुंदर करने आम जत्नाथ उद्यम करवा तेणु स्वामी विवेकानंद उद्देश्य मुझे कहूँ मूर्त महेश्वर उज्ज्वल भास्कर इष्ट मर नरवंद्यम वंदे वेदतन्वचित गरित कांचन कामिनी बंधम कोटि भानुकर दीप्त सिंह मोहो कटितट कौपिनीवंतम अभिरभि हुंकार नादित दिङ्मुख प्रचंड तांडव नृत्यम भुक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षण अगदल वैदलन दक्षं बल बालचंद्रधर इंदु वंद्यमिह नौमी गुरु विवेकानंदम नौमी गुरु विवेकानंदम। जय जय तु भारत वर्षं जय जय तु विवेकानंदम जय जय तु भारत वर्षं जय जय तु गुरु विवेकानंदम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हिंदू नववर्षर एक महा विषय तो आलोचना करने एक बहुत कथा रही मो विशेष भाव में प्रस्तुत नुहे तथापि ठाकुर उद्देश्य विवेकानंद आशीर्वाद आपण मान समस्त स्नेह श्रद्धा सदिच्छा को लेकर मोर वक्त प्रदान करुच्ची पुनः समस्त मोर विनम्र निवेदन करुच्ची। हिंदू संस्कृति अनुजाई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय हिंदू नववर्ष यही वर्ष यह वर्ष प्रतिपदा नाम ख्यात वेद पुराण शास्त्र गुड़िक दिवस तात्पर्य वर्णित
ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ଏହି ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ସମେତ ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ମାଟି, ମେଘ, ବୃକ୍ଷଲତା ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିଥିରେ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି? ଏହି ଦିବସର ଐତିହାସିକ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ମହାମହିମ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବତ୍ସର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଏହି ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ। ଉକ୍ତ ତିଥିର ଦିବସ ରାତ୍ରି ଠାରୁ ବଡ଼। ଏହି ଦିବସରେ ତେଲୁଗୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ଏହାକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଉଗାଦି ବା ଯୁଗାଦି କହନ୍ତି ବା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇରାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସରେ ନୌରୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଦିବସରେ ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଉଚିତ, ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁ। ମହାଭାରତର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ 15 ନିମିଷରେ ଏକ କାଷ୍ଠା କହନ୍ତି, 30 କାଷ୍ଠାରେ ଏକ କଳା କହନ୍ତି, 30 କଳାରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହନ୍ତି, 30 ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଦିନ ରାତି ବା ଅହରାତ୍ରି କହନ୍ତି, 360 ଅହରାତ୍ରିରେ ଏକ ବର୍ଷ କହନ୍ତି, 360 ବର୍ଷରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। 1200 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ ବା ଏକ ଯୁଗ। ଏହା କଳିଯୁଗ ସହ ସମାନ। 2 କଳିଯୁଗ ମିଶିଲେ 1 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହବ, 3 କଳିଯୁଗ ମିଶିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହବ, 4 କଳିଯୁଗ ମିଶିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରଥମ ତିଥିକୁ ନୂଆ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହଉଛେ। ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ। ଭାରତୀୟ କାଳର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆରମ୍ଭ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ଦିନଠାରୁ କାଳ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାର 3044 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତାପୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସମ୍ବତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାର ଯୋଉ ଗପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ବଡ ଗପଟେ ଅଛି, ସେ ଗପଟା ସାମାନ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏକାଠି ସେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଶକ୍ ମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିକିରି ସେ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏକ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତରେ ଐକ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏକତା ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୂତନ ଗଣ ପରମ୍ପରା ନୂତନ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଆମ ହେଇଛି ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହାର ହଉଛି 135 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ଶାଳିବାହନ ମଧ୍ୟ ଏ ଶକ୍ ବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୌରାଣିକ ମତରେ ଏଇ ଦିନରେ ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜକୁ 140 ବର୍ଷ ତଳେ କୁସଂସ୍କାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବେଦ ଉଦ୍ଧାରକ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସଂଗଠକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଓ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ
ଡାକ୍ତର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗୟା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ହିଁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମାସ। ଏହା ମୂଳରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାକାଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏହି କାଳଚକ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ମାସ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ମତରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରତିପଦା ତିଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମା ସମର୍ଜନେ କଥା ଅଛି। ଚୈତ୍ର ମାସୀ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମା ସମର୍ଜନେ ପ୍ରଥମେ ହନି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେ ସମଗ୍ରନ୍ତୁ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସତି ପ୍ରଭତୟା ମାସ ତଦା କାଳସ୍ୟ ଗଣନାମାମି ଗ୍ରହାନ୍ ନାଗାନ୍ ଋତୁନ୍ ମାସନ୍ ବସରାନ୍ ବସରାଧିପନ୍। ତେଣୁ ବସନ୍ତର ପ୍ରଥମ ମାସ ଚୈତ୍ର ମାସ। ତାର ଆଗମନ ଆଗମନରେ ଧରିତ୍ରୀ ହୁଏ ରୂପବତୀ ଏବଂ ନୌବ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମଧୁମାସ ଚୈତ୍ର ଫୁଲର ମହକରେ ଚାରିଆଡେ ମହକାଇ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଅବସରରେ ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। କାଳ ଗଣନା ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଜାଗୃତିର ସୂଚକ। ଭାରତୀୟ କାଳ ଗଣନା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସୁକମୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏକ ବୃତ୍ତ 360 ଅଂଶ, ଏକ ଅଂଶ 60 କଳା, ଏକ କଳା 60 ବିକଳା। ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବରେ 15 ନିମିଷରେ ଏକ କାଷ୍ଠା, 30 ନିମିଷରେ ଏକ କଳା, ଏଇଟା କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ 360 ବର୍ଷରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 12,1200 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ ବା ଏକ ଯୁଗ। ଏହା କଳିଯୁଗ ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 4 ଯୁଗ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଚତୁର୍ଯୁଗ ବା ମହାଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 71 ମହାଯୁଗରେ ଏକ ମନୁ କାଳ ବା ମନ୍ୱନ୍ତର ହୁଏ। 1000 ମହାଯୁଗ ବା ଏକ କଳ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ। 2 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 2 କଳ୍ପ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ଅହୋରାତ୍ର, ଏକ ଦିନ ରାତି। ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 100 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ନିମିଷ ବା ଆଖିର ପଲକ ପଡି ଉଠିବାର ସମୟ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ତାହାର କାଳ ଗଣନାରୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 26 ବର୍ଷ ପରେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ 5130 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହବ, ଠିକ ସଠିକ କହିପାରୁ ନାହିଁ, ପଦାର୍ପଣ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥିବା ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତା ତଥା କାଳ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଅସ୍ୟ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ଞା ପ୍ରବର୍ତ୍ତମାନସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧେ ଶ୍ଵେତ ବରାହ କଳ୍ପେ ଦୈବଶତମନ୍ୱତରେ ଅଷ୍ଟବିଂଶତମ କଳିଯୁଗେ କଳି ପ୍ରଥମ ଚରଣେ କଳି ସಮೇତ ଯୁଗବ୍ଦେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପେ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟ ଦେଶେ ଭାରତ ଖଣ୍ଡେ ଅମକ ସ୍ଥାନେ ଅମକ ସମ୍ବତ୍ସରେ। ଏଇ ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବା ପୂଜା ସମୟରେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ କଳ୍ପ ହଉଛି ଯେ ଶ୍ଵେତବରାହ କଳ୍ପର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ 7ତମ ମନ୍ୱନ୍ତର, ଦୈବଶୂତ ମନ୍ୱନ୍ତର, 28ତମ ମହାଯୁଗର କଳିଯୁଗର 5125 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହବ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମନ୍ୱନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ 27 ମହାଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ୟା ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଶେଷ ହେଇ ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ଶେଷ ହବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟିର ବୟସ ହଉଛି 1,96,08,53,16 ବର୍ଷ ହବ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଚରମ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣାରତ। ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ପୁରାତନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ସଭ୍ୟତା ତାର ଅତୀତର ମହାନ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଚିଛି ରହିବ। ଏହି ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଗାୟକ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଯୁଗାବ୍ଦ 5170 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ। ଏବଂ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି 8 ତାରିଖରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଭାବେ
समारोह आम पालन करवा समय बैशिष्ट कल्याण वर्ती हवा हस खुशी नुआ वर्ष समस्त मंगलमय हो समस्त मन नूतन उत्साह उद्दीपना आनी दो दिवस जाति धर्म निर्विशेष आम देश तथा पृथ्वी समस्त शांति समुद्र वार्ता आणु एवं महान राष्ट्र पुरुष मान आशावादी आशीर्वाद पवित्र गंगा भली स्वर्ग जुगरु स्वर्गपुर आम मान पतित होगा सहित आम सत्य अमृत मार्ग देखाऊ यह जगत रथ प्रभु जगन्नाथ निकट में आज आमर प्रार्थना तेणु आहरी रही तार आम गोटे रही तार नववर्ष ज्योतिष शास्त्र अनुसार अन्य कथा रही बर्तमान आपण पाखे अवधारण करी आमर ये कलिजुगर जो रही नववर्ष जो कथाटा विक्रमादित्य समय कथा पुरा काल मध्य भारत अवंती बोले एक राज्य थिला आम पुराण और इतिहास रे यह अवंतिका नाम प्रसिद्ध यही श्रीकृष्ण बलराम गुरु सांदीपनी गृह विद्याशय करते अवंतिकार राजधानी थिला विद्यानगरी उज्जयिनी यही राजत्व करते राजा भोज भोज राजा थिले अत्यंत धर्मपरायण और न्यायवंत भोजराजा राजत्व प्रजागण अति सुखरे बास करुले एवं उज्जयन को लगी रही स्वापद जंकुल घंच अरण्य वन्य पशु मान उपद्रव अतिष्ठ हो एकदा अधिवासी माने राजा भोज को आसी गुहारी कले प्रजा मानकर हारी गुहारी शुणा निश्चित भाव तांकर कर्तव्य हारी गुहारी शुणी हिंस्र पशु मान दमन पाई निजे विभिन्न योजना कले एवं एक सैन्य बाहिनी से आह्वान कले एवं सैन्य सामंत को धरी राजा निजे शिकार पाई बाहरिले बन में अनेक समय शिकार करी बहु स्वापद को से बद्ध कले यही समय प्रचंड ग्रीष्म पड़ी था समस्ते कृषित हो जल खोजिले एवं बहुत समय पर जेहेतु परिश्रम कर विश्राम ने चाहिए कौटी विश्राम ने किपरि ने से चिंतित हेले यही चिंतन करने समय भितर नजर आसीला निकट गोटे विराट काकुड़ी बगीचा काकुड़ी बगीचार जड़े थे माली से माली भी जन होती ब्राह्मण तेणु काकुड़ी बगीचा भितर एक हुंका उपर बसी क्षेत्र जगी था ब्राह्मण किभली भाव तार क्षेत्रटा को से तार परिसीमाटा को जाबड़ी परिसीमा को बेष्टित करें राजा जो आड़ को आसुवार देखी से कहले महाराज आपण बहु क्लांत जना पड़ुंट आपण बगीचार जेते इच्छा काकुड़ी खाई आपण तो क्लांति दूर कर पारती तेणु ब्राह्मण मानकर ये हूँ एक विराट पवित्र कर्तव्य जे कि अजाचित भाव जड़े भद्रलोक जड़े विशिष्ट मालिक ब्राह्मण राजा को देखी से किपरि भाव संभाषण कले एवं बगीचार काकुड़ी खाई कांति दूर करने से किपरि अनुरोध कले तेणु से हुंका जेहतु बसती तेणु राजा बहुत खुशी हेले सैन्य मान को काकुड़ी तोलिया आदेश देले काकुड़ी तोलिया को सैन्य मान गलारू ब्राह्मण हुंका उपर ओल्लै पड़े सैन्य मान काकुड़ी तोलिया आरंभ कलारू अति करुण सुर से कहला हे राजा मो काकुड़ी गुड़िक कहीं चोरे नेउछ मोर बंचवार एकमात्र संबल मु अनाथ हो सैन्य मान को निर्देश देले फेरी आसवा ब्राह्मण कहले से गले से तोड़िले तथापि हुंका उपर तलू खसी आसला मनर परिवर्तन
ସେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାରଣ କଲେ ଯେ କାକୁଡି ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଚୋରାଇ ରହୁଛ? ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅନାହତ ହେବେ। ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଲେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ହୁଙ୍କା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇକରି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଶୋଷ ନ ମେଣ୍ଟାଇ ଫେରି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ, କାକୁଡି ତୋଳି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଆନ୍ତୁ। ପୁନଃ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସେଇ ହୁଙ୍କାର କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି, ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୁଙ୍କା ଉପରକୁ ରହିଲେ ବସିଲେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହୁଙ୍କା ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ କାକୁଡି ତୋଳିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାଜା ଭୋଜ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଲୋକଟି ହୁଙ୍କା ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ ତଳକୁ ଆସି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ହୁଙ୍କାର କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଗାରିମା ରହିଛି, ତାର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏହା ଭାବି ରାଜା ପୁନଃ କାକୁଡି ବଗିଚାଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ନାମରେ କିଣିନେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଗିଚା ହେଲା ରାଜାଙ୍କର। କିଣି ଆଣିଲା ପରେ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ହୁଙ୍କାଟିକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖୋଳିଲା ପରେ ଦିନେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ। ସିଂହାସନ ଆଭାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଝରିସି ଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନମୟ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ଲାଗିଥିଲା 32 ଗୋଟି ପାହାଚ। ପ୍ରତି ପାହାଚରେ ଲାଗିଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଲାସ୍ୟମୟୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୁନ୍ଦର ଶାଳ ଭଞ୍ଜିକା ବା ପୁତଳିକା। ସିଂହାସନଟିକୁ ଦେଖି ଭୋଜରାଜ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନକୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଦରବାରକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ସିଂହାସନଟି ଉଜେନି ଦରବାରରେ ଶୋଭା ପାଇଲା। ରାଜା ଭୋଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା। ରାଜା ଅତି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସେହି ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ଯେ କେବେ ସେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଆସିବ, ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନଟିକୁ ପବିତ୍ର ବେଦମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଉତ୍ତର ରୂପେ ପୂଜା କରାଗଲା। ଶୁଭ ବେଳା ଦେଖି ରାଜା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଣ, ରାଜା ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପାହାଚରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଶାଳ ଭଞ୍ଜିକା ମାନେ ହଠାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଭୋଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ରଖିଲାରୁ ପ୍ରଥମ ଶାଳ ଭଞ୍ଜିକାଟି କହିଲା, ରାଜା ଭୋଜ, ତୁମେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସିଂହାସନ କାହାର? ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜା ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ସେ ପୁତଳିକା କହିଲା, ଏକ ସିଂହାସନ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ରାଜା ଏ ମହିରେ କେହି ନଥିଲେ କି କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ କେଉଁ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କୁ ସରି? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଅତି ହତୁଷ୍ଟ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲେ। କଣ କରିବେ? ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆସୁଛି ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ରାଜା ଭୋଜ ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳ ଭଞ୍ଜିକେ, ମୁଁ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ମତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶାଳ ଭଞ୍ଜିକା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାଣୀ ଏକ କହି ପଚାରିଲା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ରାଜା ଭୋଜ, ତୁମେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ହୋଇପାର କି? ରାଜା ଭୋଜ କହିଲେ, ନା। ତାହେଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଜାଣିଲେ, ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯୋଉ 32 ଯାକ ପୁତଳିକା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଭୋଜରାଜଙ୍କୁ କହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଭୋଜରାଜ ନିଜକୁ
ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କେବେ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁତଳିକା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଐତିହ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଉପରେ କିନି ସେମାନେ ପୁରା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସହ ତୁଳନୀୟ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶାଳବଞ୍ଜିକା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଯଶ ଖ୍ୟାତି କଥା ଶୁଣି ଭୋଜରାଜ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଣିଲେ ଏବଂ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବି। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ମନନ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଶେଷ ପୁସ୍ତକଟିରେ କହିଲା ଯେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରାନ୍ତେ ଏହି ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦେଇଦବ, କାରଣ ଏଇ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ଶେଷ ପୁସ୍ତକଟା ଯାହା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଥିଲେ ତଦନୁସାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସିଂହାସନରୁ ନୀତିଷ୍ଠ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଶାଳଭଞ୍ଜିକା ମାନେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଥା ଶୁଣ। ଆମେ ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା, ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବେ ଦେବଦେବୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଚରିଥିଲୁ। ଏକଦା କୈଳାସରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ନାନା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହେଲୁ। ଏହା ମା ପାର୍ବତୀ ଜାଣିପାରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତୁମେ ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏମାନେ ଏ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ସିଂହାସନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୁତଳିକା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆମେ ମାନେ କାତର ହୋଇ ସାପ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମା ଆମ ଉପରେ ଦୟା କଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବଂଶରେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତୁମ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହବ, ତୁମେ ସାପ ମୁକ୍ତ ହବ। ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇଲୁ। ଏବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶାଳବଞ୍ଜିକା ମାନେ ଏକ କରି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଭୋଜ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜପଥ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ଏହିପରି ବହୁ କାହାଣୀ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ନବବର୍ଷର ବା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ବିଦେଶୀ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଅବନ୍ତୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି 2080 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଏହି ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏ ଶୁଭ ନବବର୍ଷର ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ କଥା, ସେଇ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମର ରହୁଛି ଯେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ, ପ୍ରତି ଘଡ଼ି, ପ୍ରତି ପ୍ରହର, ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ତଥା ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ବିଘ୍ନ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ ଓ ସ୍ୱରଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ନିୟମ କିଛି ଅବଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗର୍ଭଧାରଣ, ଜନ୍ମ, ନିରୋଗ ଶରୀର, ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ, ବଶୀକରଣ, ବିବାହ,
ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ, ସୁଖମୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନ, ଶୁଭାଶୁଭ ବିଚାର, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି, ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବାଭାସ, ଯାତନା ବିହୀନ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ, ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌଗିକ କୌଶଳ ଏଥିରେ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଏହି ଆଜିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭିନ୍ନ ଦିବସକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଜିକା ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ବେଦ ପୁରାଣ, ଯୋଗ, ସ୍ୱରଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏରେ ତେଣୁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ସକାଳ 5:30 ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ବା ବାମନାସ ପଟେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ବର୍ଷଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାମ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନାଶ ବାଟେ ଗଲେ ଶୁଭ ହବ। ନଚେତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବା ଦକ୍ଷିଣ ନାଶ ବାଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ସେ ବର୍ଷଟି ଅଶୁଭ ହବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାମ ପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ହେବ। ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଯୋଉ ବିପଦ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୈବ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ପାଖରେ ଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥାଏ ସେଇ ପାଖ ଫୁସଫୁସ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି କେବଳ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ଫୁସଫୁସ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ବାମ ପଟରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବାହୁ ତଳେ, କାଖ ତଳେ ଗୋଟେ ତକିଆ ରଖିକି ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ମାଡ଼ି ଶୋଇ ରହିଲେ ଏଟା ଭଲ ହବ। ଦକ୍ଷିଣ ନାସାରେ କିଛି ତୁଳା ବିଣ୍ଡା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ନାସାରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିପାରିବ, ପୁଣି ବାମ ନାସ ପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ନିଜ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ବାମ ନାସପଟ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ନିବନ୍ଧ କରିବେ। ଅତି ସହଜରେ 5-10 ମିନିଟ ଭିତରେ ବାମ ପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ ବାମ ନାସରେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ପ୍ରତି ନାସପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ 2.5 ଦଣ୍ଡ ବା 1 ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସେପରି 2.5 ଦଣ୍ଡ, ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ। ବାମ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଅଛି ଇଡ଼ା ନାଡି ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏଟା କହନ୍ତି। ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ବାମକୁ ଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ନାସାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ସ୍ୱର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଏହି ସମୟ 4 ମିନିଟ କୁ ଆତ୍ମାର ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅତି ଅଶୁଭ ସମୟ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା ଓ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ସମୟ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 24 ଥର ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରତି 2.5 ବର୍ଷ ବା ପ୍ରତି 2.5 ଦଣ୍ଡ ବା 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପଞ୍ଚଭୂତ ବା ପଞ୍ଚଭୂତର ପାଳି କରି ଏ ସ୍ୱରକୁ ଯୋଗି ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମୂଳାଧାର 20 ମିନିଟ ଶୁଭ। ଆପ୍ ହେଉଛି ଜଳ ବା ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ 16 ମିନିଟ ଅତି ଶୁଭ। ତେଜ ବା ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ମଣିପୁର 12 ମିନିଟ ଅଶୁଭ। ବାୟୁ ହେଉଛି ଅନାହତ 8 ମିନିଟ ଅଶୁଭ। ଆକାଶ ବିଶୁଦ୍ଧ 4 ମିନିଟ ଅତି ଅଶୁଭ। ଏହିପରି ମୋଟ 2.5 ଦଣ୍ଡ 60 ମିନିଟ ବା 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପାଳିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ କୌଶଳ ଅଛି। ଶ୍ୱାସର ଗତି ଅଛି, ତାର ଦୀର୍ଘତା ଅଛି, ତତ୍ତ୍ୱର ଆକାର ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଯୋଗ ସାଧକ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ନିଜର ଶ୍ୱାସ
ପକାଇଲେ ବାମ୍ଫ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାମ୍ଫର ଆକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଆପ ବା ଜଳ, ତ୍ରିକୋଣ ହେଲେ ତେଜ ବା ଅଗ୍ନି, ଗୋଲାକାର ହେଲେ ବାୟୁ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଗଲେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗ, ସ୍ୱର ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ଗଭୀରତମ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଭାରତଭୂମି ମହାନ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଯୋଉ କଠୋର ତପସ୍ୟା ସାଧନା ବଳରେ ଆମର ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଆମେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜର ଉତ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି କେତେକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ କିନି ଆମର ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତି ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଶୁକ୍ଳ ଯୋଉ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିସାରିଛେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯାହା କିଛି ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାହା ରାତାରାତି ଆମେ କିଛି ବଦଳିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହବା ଯେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କଣ ନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଭାଷା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ, ଆମର ଉତ୍ସାହ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ପାଳନ କରି ପଦବ୍ରତ ହେବା। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ବ ରେଖା ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵରେଖା ଉପରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବହି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଆ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରେଙ୍ଗନ, କଲିକତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଲିକାରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ଜାଗା ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ସୁରତ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର, ନଦ ନଦୀରେ ସମୃଦ୍ଧ, ଉର୍ବର ସମୟ ଭୂମିରେ ସେ ଓଡିଶା ମାଟି ଆଜି ଆମେ କୃଷକ ଆଜି ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ବା ଚାଲିଛେ ଆମର ଚାଷୀ କୂଳ ବା ଆମର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ନିଜେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ସରକାର ଆମକୁ ଦେବେ, ରେସନ କାର୍ଡ ଦେଲେ, ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ଆମେ ବେଶ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାତ ଡାଲମା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି। ତେଣୁ ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ କିଣି ମାଲମାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢି ଉଠୁଛି, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡିଆ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଠାରୁ ଆମ ଯାହା ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଅନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଏଇ ଅନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦ୍ଧପରିକର ହବା ଯେ ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନବବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କଣ ନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ କିଛି ନ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା, ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ବିଦାୟୀ ବର୍ଷର କଣ କଣ କରିଥିବାର ଥିଲା
कौन करिचे संकल्प नहीं कौन करिया पाई कौन करि परिचे कौन करिना पारि नाही हमर सफलता कोठे विफलता कोठे सफलता पाई से कौन पाई विफलता लाभ करछे कौन पाई ए सबुड़ी को हमको अनुध्यान करिया पड़िबो तेणु निजे निज पाई निजर सब क्षेत्र रे आत्मनु विधि निजे निजको जान मनोर्भव मनुष्य हुआ एवं निज निजर रास्ता को सरस सुंदर कर तो जेते फले पछाके आमे एजे दिन रे कोन नबा संकल्प नबा स्थिर संकल्प नबा जे मु एई वर्ष को मोर एई भाव रे मोर परिवार मोर परिवेश मोर परिस्थिति को नहीं मु समाजर किसी मंगल साधन करबा पई परोपकाराय स्वर्गाय नीति रे मु परिचालित होगा पई एई नीति को भद्र रखिया पई मु बद्धपरिकर हेली तेणु जो भाई भाव में महाकाश राम देखुचे सूर्य चंद्र तारा एवं अन्य ग्रह से निजे जो कार्य कई बाध्य करूना तेणु सका सन्ध्या पर्यंत प्रत्येक दिन आम जो प्राकृतिक परिवेश भितर रहीचे से भाव में आमको सुख सुविधा रखा चेष्टा कर विशेष कृतज्ञ हवा एवं वर्षक भितर आम कौन कर आउ एक संकल्प एक चिठा प्रस्तुत करिबा प्रथमतः निजे पाई आमे कोन परिबा सर्वप्रथमे निजर मधुर व्यक्तित्व को परिप्रकाश करंतु परिबा पाई चेष्टा करिबा तेणु आपण मंगर जो व्यक्तित्व आपण जी जो स्थान अछंती आपण शिक्षक होंतु अध्यापक होंतु कृषक होंतु श्रमिक होंतु जे जो स्थान कहीं निजर व्यक्तित्व को परिप्रकाश करने क्षेत्र में निजे सब मधुर भाषा देखते सरल मन मधुर वचन भोकभरा प्रेम ये हूँ भक्तिर उपाय पर को कौन प्रकार दोष देवा दरकार ना पर निंदा करने दरकार ना तेणु परिवेश को निज पाखे रखिले आपण मान पाखे समस्ते निश्चित भाव में आपन समस्त भल पाइबे तेणु यहाँ अभ्यास जारी रखा पड़े सत्य को स्वीकार करने अंधविश्वास तो दूर रहा प्रयास करवा सत्य को स्वीकार करवा सूर्य सत्य ट्रुथ इज गॉड सत्य ही भगवान तेणु सत्य निमंते आमे जहाँ देखिले ताहा कहवा तथापि आज जुग कहूँ पुणी हमको सत्य कहले भल न कहले भल तथापि सुधा जो परिस्थिति पड़ुचे सत्य क्षेत्र आम केवल विच्युत होगा ना जहाँ देखी जहाँ करुँच परिवेश जहाँ कहूँ तदनुसार आम निजको संकल्पबद्ध हवा जे सत्य कह सत्य कहवा क्या डर तेणु अंधविश्वास जहाँ अच्छी केते दूर रही विश्वास करपर ना तेणु जहाँ परंपरा अच्छी जे से परंपरा को मन दृष्टि देवा पड़ो परंपरा दृष्टि देले आम निश्चित भाव में अंधविश्वास तो आम अच्छी आगुरी आम भितर गोटे उदाहरण देवी मो आम छोट पिला थी पिला आम गाँव थी गाँ विषय गोटे ब्राह्मण नदी कूल गोटे दीप गोटे पूरा दिहुड़ी जो जलिक उठिकी से खंडे बाट जीव समस्ते कहते कि प्रकृत सत देखापी आम परीक्षा कलु से संक्रांति समय से पूरा उठिक से माँ से जगार उठिक खंडे बाट बहुत बाट जाती पुणी फेरिक आस सेटा प्रकृत सत्य सत्य बोली नुहे कि बोली आम लोग बोधे ही नहीं पारे जहाँ आम देखी कहते एवं गोटे वाटर प्रोजेक्ट से कम हो जो मैंने कम कर देखिले प्रकृत से जगार माँ गोटे दिहुड़ी दीप धरिकी दिहुड़ी धरी से खंडे बाट जाऊँ पुणी आस तेणु किसी तो थाए किंतु एटा को तो विश्वास अविश्वास करहब ना जो मैंने प्रत्यक्षदर्शी द्वितीय कथा जे गोटे भल मनीष हवा मनोर्भव जोटा कि अच्छी आम तेणु भल मनीष हाँपाई आम चेष्टा करवा आम पढ़ापढ़ी चेष्टा करवा तेणु जो गोटे भल पिलाटी हाँपाई चिंता क्रोध ईर्षा परायणता ये सब निज नियंत्रण रखापी आम संकल्प बद्ध होचे।
द्वितीय कथा है जे ईश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा रखुन एटा तो आपको ये भाव नहीं निश्चित भाव फेथ इन गॉड ट्रस्ट इन गॉड तेणु निश्चित विश्वास रखा भरोसा रखा तेणु या कहूँ से निर्मल मन भितर तेणु भगवान पूजा अर्चना करवा सकाल देखो आम 500-700 लोक आम पूरा पूरी सभ्य होइचे पर दुख लगुच प्रतिदिन प्राय 100 लोक आम ढुकी पारे गीताटा आमर आराध्य पुस्तक हिसाब से गोटे पुस्तक धर्म पुस्तक हिसाब से पढ़ा आम आलोचना चलती परिश्रम कर जाना टे शुणा टे तथा सुधा लोक चिंताधारणा भितर रही पार सबुदिन मुझे गुरुत्व आरोप करुच्ची आपण मैंने निर्मल मन से भगवान पूजा अर्चना करूँ अन्याय भ्रष्टाचार को प्रश्रय नदिया संकल्प नवा जेको क्षेत्र में अन्याय हो सरपंच हूँ वार्ड मेंबर हूँ अन्य स्थानीय लोक जो हूँ कर्मचारी हूँ जहाँ देखिए बर्तमान समाज भितर पेपर पढ़ले टीवी देखले प्रत्येक दिन कौटी ना हत्या ना षड्यंत्र ना कौन ना तथा सुधा भी एवं प्रश्रय देवा भी केवल संकल्प ने केवल प्रश्रय देवा ना देखो लांच स्लोगान हूँ कहि ना मिछ देवी ना लांच तेणु यही मिछ एवं कथा कहवा एवं लांच देकर से पिला प्रवर्तवा से अफिसर मान प्रवर्तवा ये हूँ गुरुत्वपूर्ण बेपार घरे तथा बाहर कौन नारी को अपमानित नक सम्मान शुणा संकल्प नारी नारायणी से जेठ हूँ घरे हूँ बाहर हूँ केवल असम्मान करवा ना दृढ़ मनोबल आत्मविश्वास सह समस्त कार्य कर संकल्प ना जरूरी करी ये काम जो मत निष्पन्न होती कार्य मो दी जाए कार्य को सुरुखुर सुचारू रूपे परिचालन करने निश्चित भाव में मोर मनोबल दृढ़ करी विल पावर को स्ट्रंग करी एवं मो कर्म क्षेत्र में निश्चित भाव में सफलता लाभ करने जत्नाथ उद्यम करी यही संकल्प को मुझे आत्मविश्वास सह जे मुझे कम सफलता लाभ करी शेष रही राति शोवा पूर्व